This meeting is being recorded. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ तीसरी पौड़ी के नाल जिहड़े श्लोक हैं उसनूं पढ़ के अगे गल चलते हाँ। तीसरी पौड़ी के नाल जो श्लोक है, श्लोक पहला फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ सबना जियां इक्का छाओ आपो जे को भला कहाए नानक तां पर जापै जां पत लेखै पाए। फक्कड़ जो आखिरी अर्थ है इसका वो दा भाव है फजूल बेअर्थ। जिवें कोई बंदा बिल्कुल ही व्यर्थ दियां गल्लां फजूल दियां गल्लां करी जावे जिन्हां दा कोई सिर पैर ना होवे तां उहदे बारे अजकल भी असीं कहंदे हां भी एवें फक्कड़ ही तोली जांदा है, फालतू दियां गल्लां करी जांदा है जिहड़ियां जिन्हां दा कोई पर्पस नहीं है। तो गुरु साहब ने ये फक्कड़ दा विशेषण जाति दे वास्ते वरत्या है। फक्कड़ जाति ते फक्कड़ नाओ। नाओ दा भाव है जिहड़ा बंदे दा अपना नामना या अपनी इज्जत दी बहुत ज़्यादा जिहड़ी समाज दे विच कोई बंदा अपनी रेपुटेशन बनानी चाहता है, अपना रुतबा बनाना चाहता है, उस सेंस दे विच नाओ लफज वरत्या गया है। हर बंदा चाहता है कि मेरे नां तो लोकी मैनू चंगा समझन, मेरी इज्जत करन, मेरा सत्कार करन। तो बहुता करके लोकी पुराने जमाने में भी और अजे तक भी अपने जन्म की जिहड़ी जात है, जिस जात में उन्हों का जन्म होया है, उस चीज़ का भी हंकार करते आए हैं। खास तौर पर जिहड़ा हिंदू वर्ण वंड दे विच जिहड़ियां 4 मेन वड्डियां वर्ण दीयां वंडां ने ब्राह्मण, खत्री, वैश्य ते शूद्र। तो ब्राह्मण जड़े अपने आप को सब तो उच्चे वर्ण वाले गिनते हैं, सब तो उच्ची जात वाले मनते हैं। उस तो बाद उन्होंने स्थान आता है खत्रियां का, तो फिर वैश्यां का, तो फिर शूद्रां का। तो शूद्रां नूं तां वो इंसान तो भी बदतर इंसान गिनते ही नहीं हैं, बल्कि जानवरों तो भी बदतर उन्होंने नाल सलूक किया जाता है। ते अपने आप को वो सारे जातां तो उत्तम गिनते हैं और इस तरीके का उन्होंने वर्ण वंड का विधान बनाया हुआ है कि जिहड़ी नीवीं जातां वाले ने वो हमेशा ही काम करन ते ब्राह्मणों की सेवा करन ते उन्हां दे खान पीन का इंतजाम भी दूजे लोकी करन। ते उसके बावजूद भी फिर बजाए इसके भी वो उन्हां दा धन्नवाद किया जाए, बल्कि उल्टा उन्होंने नीवीं जात का कह के दुरकारिया जाता है। तो गुरु साहब ने समाज के विच इंसानियत के अंदर ये फर्क करन नूं रिजेक्ट किया है और इसे दे ही सिंबॉलिक जो रिप्रजेंटेशन है जनेऊ की, क्योंकि जो सनातन मत का जो विधान है वो मुताबक चारों वर्णा के लोगों के वास्ते वक्रे वक्रे मटीरियल का जनेऊ, वक्री वक्री उम्र ते वक्रे वक्रे मौसम ते और वक्री स्ट्रेंथ का बनाया जाता है। तो सब तो वधिया जो रेशम का और बसंत रुत दे विच पाया जाता है जनेऊ, वो ब्राह्मणों वास्ते रिजर्वड है और वो शायद 3 उहदे धागे मतलब 3 उहदियां लड़ियां होंदियां ने। फिर जिहड़ा खत्रियां नूं पाया जाता है उहदे विच 2 लड़ियां होंदियां ने। शूद्र दी जिहड़ा वैश्य नूं पाया जाता उहदे विच इक्को ही लड़ी होंदी है। तो शूद्रां नूं तां जनेऊ पाउण दा अधिकार ही नहीं है। तो इस तरीके दे नाल जात के जन्म के आधार के उत्ते बहुत ज़्यादा वितकरा उत्थे वर्ण वंड के असूलों के मुताबिक किया जाता है। तो गुरु साहब ने इस चीज़ को बेअर्थ वितकरे का जो है गल की है। तो उस सेंस के गुरु साहब ने इत्थे फरमाया है फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ। तो जे कोई अपने नामने का अपने परिवारक कोई जो
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਨੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਡੱਪਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। तो अगली पंक्ति गुरु साहब फरमाते हैं कि सबना जियां इक्का छां। छां लफज जिहड़ा है ਇਹਦਾ ਵੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਾਂ। तो छां तो मुराद है कि बई जिवें सब ਦੇ ਉੱਤੇ परमात्मा ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ परमात्मा ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। परमात्मा ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਉਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਜਿਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਵੰਡਾਂ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ जो वोट आसरा है, वो सब इक्को ही है, सब दे वास्ते बराबर है। छांव है आधार या जो परमात्मा वालों बख्शिश रूपी जो दाता मिलदियां हैं। प्रोफेसर साहब सिंह जी ने छांव दे अर्थ थोड़े वखरे कीते ने। उन्होंने छांव का अर्थ किया है नुहार, कि सब जियां दी नुहार इक्को जी हुंदी है, जो कि गल कोई बहुत ही ढुकवीं लगती नहीं है। वो इस करके कि भी गुरबाणी च भी फरमान आते हैं कि भी कोई ना किसी जिहा उपाया इस करते ही खेल रचाया, कोई ना किसी जिया हो पाया। नुहार सारे जीवों की इक्को नहीं है, रेशल डिफरेंसिस भी होंगे हैं। कोई काले रंग का है, कोई गोरे रंग का है, कोई विचकारले वर्ण का है। तो नुहार इक्को जी नहीं कही जा सकती। और ये अर्थ इतने ढुकते भी नहीं हैं कि नुहार इक्को जी है। ये ठीक है कि भाई शरीरक बनतर सब की इक्को जी है, पर नुहार इक्को जी नहीं कही जा सकती। इस दे नालों ये जो परमात्मा की बख्शिश रूप परमात्मा का वोट आसरा जिहड़ा है, सहारा जो परमात्मा सब नूं दातां दिंदा है, वो अर्थ ज़्यादा ढुकवें लगते हैं। सो फक्कड़ जाति फक्कड़ नाम, जात का गर्व ते अपने नामने का हंकार करना, ये दोनों चीज़ां ही गुरु साहब कहते हैं कि व्यर्थ हैं, फजूल हैं, इन्हां दा कोई आधार नहीं है। सब जीवां नूं परमात्मा ने इक्को जिहा ही बनाया है, तो सब नूं वो इक्को जिहा ही दातां दिंदा है। पर फिर भी जे कोई बंदा अपने आप नूं चंगा या दूजा नालों बेहतर रखवांदा है, आपो जे को भला कहाए, जे कोई अपने आप नूं सिर्फ जन्म के आधार के उत्ते या अपने परिवारक रुतबे के आधार के उत्ते किसी नालों या धन दौलत के आधार के उत्ते दूजिया नालों वड्डा या दूजिया नालों बेहतर रखवांदा है, तो वो सिर्फ अखवान मात्र वो चंगा बन नहीं जाता। परमात्मा की दरगाह दे विच उसनूं कोई वुकत नहीं मिलती, कोई ऐसा स्पैशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उत्थे उहनूं भला नहीं जाणिया जाता। आखिरी पंक्ति गुरु साहब ने गल बिल्कुल ही स्पष्ट कर दी है कि नानक तां पर जापै जां पत लिखै पाए, कि जे परमात्मा की दरगाह दे विच उहदी लेखे दे विच जिथे उहदे कीते कर्मां दा निबेड़ा होना है, उहदे कर्मां दा हिसाब होना है, जे उत्थे उहनूं इज्जत मिले, जे उत्थे उहदी प्रवानगी होवे कि भी उहने कुछ चंगा कीता है, तां ही वो चंगा मन्निया जा सकता है। उत्थे जे सन्मान मिले थे दुनियावी सन्मान, दुनियावी चौधर, दुनियावी तौर पर अपने आप को कोई उच्चा अखवा लवे, उसका कोई अर्थ नहीं है। परमात्मा की दरगाह दे विच उहदी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस सारे श्लोक के अंदर जो मेन सुनेहा गुरु साहब ने दिता है कि जन्म तो सब इंसान एक बराबर हैं। जे उन्हां दे विच कोई फर्क है तो उन्हां दे कीते हुए कर्मां दे आधार दे उत्ते फर्क है, जिहदे आधार दे उत्ते परमात्मा की दरगाह दे विच उन्हां दा निबेड़ा कीता जांदा है। जे कोई अपने जीवन दे अंदर चंगे कर्म करदा है, इंसानियत दे भले दा जीवन जिउंदा है, तां वो दरगाह दे विच मान आदर प्राप्त करदा है। जे कोई इंसानां दे नाल जुल्म करदा है, वितकरा करदा है,
ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਪੈ ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੈ ਪਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਟਾਈਟਲ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਰਨਮੰਡ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹ, ਨੇਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਉਨ ਹੈ। ਨੇਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਖੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਦੁਵੱਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੈ ਲਓ, ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਓ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਓ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਓ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਵੱਲੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੇਅਰ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਤਰਫ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੇ? ਏ ਔਰ ਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੇ ਕਿ ਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੇ? ਜੇ ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਰੇਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो आगे मर चलिए तो भाव ये नहीं है कि भाई रेस लगी हुई है मैं पहलों मरना। इसका भाव यह है कि ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ त्याग के आपा भाव त्याग के निमरता च रहना चाहिए है। प्यार दे विच हंकार नहीं चल सकता, जिथे हंकार होएगा उत्थे प्यार टिक भी नहीं सकता। तो जिस प्यारे सोने किस आ गए मर चलिए तो भाव है कि जिस इंसान दे नाल प्यार हो, जिस प्यारे दे नाल प्यार होवे ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ, ਤੇ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਖਾਨ ਆਪਣੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੀਵਨਾ ਤ੍ਰਿਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਖੇ ਤਾਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। तो ये कुछ सूटेबल गल लगती नहीं है। जिस प्यारे से ने तिस आगे मर चलिए, तो जो ज्यादा टुकवे अर्थ जो मेरी समझ आते हैं वो जिवें दर्पण दिते गए हैं कि वो अगे हंकार की भावना नूं त्याग करके और निमरता दे नाल उहदे अगे पेश आना चाहिए, आपा भाव मिटा के उहदे सन्मुख रहना चाहिए है ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨਾ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਵ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਟੁਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਕਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੌੜੀ। ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਦੀਵੇ, 10 4 ਹਟ ਤੁਧ ਸਾਜਿਆ ਵਪਾਰ ਕਰੀਵੇ, ਇਕਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਲਾਭ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਥੀਵੇ, ਤਿੰਨ ਜਮਕਾਲ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਜਿਨ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ, ਓਏ ਆਪ ਛੁਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਉ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਜਗਤ ਛੁਟੀਵੇ। परमात्मा ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ हे प्रभु, हे परमात्मा, तुद आपे धरती साजी है, तू आप ही ये धरती की साजना की है, सृष्टि की साजना तू की है। चंद ते सूरज ये धरती के वास्ते एक मानो 2 दीवे बनाए हैं ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਜੋ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨੋ 2 ਦੀਵੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 4 ਹਟ ਖੁਦ ਸਾਜਿਆ। 10 4 ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 10 ਜਮਾ 4 ਯਾਨੀ ਕਿ 14। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ 14 ਲੋਕ ਹਨ, 7 ਆਕਾਸ਼ ਤੇ 7 ਪਤਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾਲ, ਧਰਤੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼, ਉਹ 3 ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਜੋਂ ਇਹ 14 ਹੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ 14 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਇਹ 14 ਹੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, तो ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। तो ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗਣ
ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। तो एक तरीके का ये व्यापार ही है। तो 14 लोक 14 हट्टियां परमात्मा ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨੋ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲਾਭ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਥੀਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। तो गुरु साहब कहते हैं कि जेड़े जीव गुरु के सन्मुख हो गए हैं, वो गुरु की दसी हुई जीवन जाच के अनुसार कर्म करते हैं, वो अपने सवासां नूं सफल कर लेंदे हैं ते उन्हां दे जीवन के अंदर परमात्मा वाले गुण आ जाते हैं, क्योंकि गुरु के उपदेश के अनुसार वो प्रभु के गुणां दे नाल सांझ पाते हैं, उन्हां गुणां नूं अपने जीवन में धारण कर लेंदे हैं ते ये उन्हां नूं जीवन का लाभ प्राप्त होता है। तो ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮਾਨੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲਾਭ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਥੀਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਮਕਾਲ ਨਾ ਵਿਆਪੀ जिन सच अमृत पीवे। जेड़े गुरु की दसी हुई सिक्ख्या के अनुसार उस सच्चे प्रभु का नाम रूपी अमृत पींदे हैं। प्रभु का नाम की है? प्रभु की सिफतां, प्रभु की वडियाइयां, प्रभु के गुण। जेड़े प्रभु के गुणां दे नाल सांझ पाते हैं, उहदी सिफतां दे नाल अपनी सुरत नूं जोड़ लेंदे हैं, तां ही और गुणां दे नाल उन्हां दी सांझ पैंदी है। तो वो मानो नाम अमृत ऐसा है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਹਿਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਤਿੰਨ ਜਮਕਾਲ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਜਿਨ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਓ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਜਗਤ ਛੁੱਟੀ ਵੇ। ਤੋ ਐਸਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ परमात्मा के बख्शिश रूप जो जीवां नूं दातां मिलियां हन, उन्हां दा वर्णन गुरु साहब ने किया है कि परमात्मा ने आप ही ये धरती की साजना करके चंद्रमा ते सूरज भी आकाश दे विच मानो दो दीवे ऐसे स्थापित किए हैं जिहदे आधार दे उत्ते इस धरती की सारी चाल निश्चित है। दिन और रात हैं जो कि जीवां दे जीवन दे वास्ते एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जे सारा दिन इंसान दिन के चानन दे विच काम करता है तो रात नूं सौण वास्ते, उसनूं विश्राम करने वास्ते वो रात भी चाहिए होंदी है। तो ये साइकिल परमात्मा का ऐसा बनाया होया है जिन दिन करके कीती रात। तो ये रहरास दे विच भी ये वर्णन आंदा है। तो उहदे वास्ते इसनूं इस सिस्टम नूं सारे नूं स्थापित करने वास्ते
ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਸੂਰਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਜੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਰੂਪੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਐਸੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਤਬੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਮਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਦਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਮਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਮਕਾਲ ਤੋਂ ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਤਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।